व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और ये है भी टके दी हंडी गई, कुत्ते दी जात पछाणी गई। बिल्कुल। सुखवंत सिंह सान लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद साजिद सान लिखते हैं कि इंडियन हिंदू गवर्नमेंट नेवर वांट्स दैट Sikhs came closer to Pakistan and see their hospitality and love for Sikhs। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पिछले 72 साल तो ये नीति रही है और हुण ज्यों-ज्यों आपसी सांझां वध रहीआं ने त्यों-त्यों इन्हां दा ना पक्की प्रोपेगेंडा भी जिहड़ा ओह वध रिहा। बिल्कुल। टोनी टीनसा सान लिखते हैं खालसा जिंदाबाद। पाल सिंह सान लिखते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, Sikhs should be watchful and in future should avoid sacrifice for others। हाँ भी एवें ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧੌਣ ਹੀ ਭਰਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਧੌਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਾਉ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਹरून आसिफ लिखते हैं कि खालसा जिंदाबाद 2020। और कश्मीर विरक जी का उन्होंने फिर दोबारा मैसेज है, ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब जी आप जी ते आप दी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और उन्होंने खालसा जिंदाबाद के नारे भी लगाए ने। कुलदीप सिंह भी सानू लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। NTV 84 एंड डॉक्टर साहब एंड फिर उन्होंने लिखा है कि वेरी गुड स्टैप बाय पाकिस्तान। सेकंड वाले सेगमेंट देखते हैं। वरिंदर सिंह आजाद राजेशी मुकदम कुत्ते गुरबाणी दी तुक बिल्कुल ठीक जी। और कुलदीप सिंह जी लिखते हैं कैप्टन करैक्टरलेस हिंदू शैतानी लीडर, कोई शक नहीं है जी। फिर वरिंदर सिंह आजाद सा लिखते हैं पाकिस्तान तां वीर अपना तेनू खतरा चीन तो। कश्मीर विरक सा लिखते हैं कि जदों मौका आया तां इस कैप्टन ने सुदाम हुसैन वांगू किसी कोने विच ही ਲੱਭੇਗਾ। हाँ नहीं इन्हें जिथे लभना वो पता ही है जी। मैं कहना नहीं चाहता। बाज सिंह सा लिखते हैं RSS knows that Badals lost their position among people in Punjab, now they turned over to be team of Badal। Tragedy is that Rawat is talking about Punjab public and CM Punjab is taking about army, they should switch over their positions, both are not capable of doing their own work। देखो ये बिल्कुल ठीक है, पर ये they are working in tandem in cahoots। ਜਦੋਂ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਆਵਰ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਦਿਸ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और ये सारी जिहड़ी है ये रल के ही है जिहड़ा इन्हां दी सारी खेड खेडी जा रही जी। वरिंदर सिंह आजाद सा लिखते हैं बेरोजगार नौजवानी दा ध्यान भटका के रखण लई कैप्टन ए कुछ करवा ते कर रहा है। हां नहीं ये एजेंसियां दा कुत्ता जिहड़ा उन्हां दे काम ते लगा होया जी। दारा सिंह टेसी सॉरी कैप्टन लिखिया ना कैप्टन इज गद्दार हिंदू डोगरा फेक सिंह इन डिस्गाइज जी। गेस बिट्टू अजुल बिट्टू मेरा ख्याल है भी हुण आपां ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ 10ਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੁਣੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਪਲੇਟ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਕਪਲੇਟ ਇਸ ਰਾਗ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ, ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਰਾਹੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੇਵਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖ ਦਜ ਮਰਨ, ਜੰਪੁਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਏ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜ ਮਰਨੇ, ਦਜ ਮਰਨ, ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਪੁਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਰਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਰਚਨ, ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ ਆਂਦਨ ਜਲਦ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਨਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਰਚਨ, ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਨ ਜਲਤ ਫਿਰਨ, ਦਿਨੇ ਔਰ ਰਾਤ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੁੱਬਨ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨਮੁਖ ਔਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛੁਡਾਇਆ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਫਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।